Hi dear students, welcome to Vedantu Telugu. This is your Jayashree ma'am, your master teacher for chemistry. So how are you all? Yes, good evening everyone. Avinash, ayyo, auna, okay Nana. I had to finish a class from Bharati and I have to come to this session. Andukani aa koncham 5 to 10 minutes gap annadi untundannamata. All right, how are you all? Just let me know if I'm audible and visible, Amma. Am I audible and visible clearly? Just let me know if I'm audible and visible. Yes, I'm good, thank you. Audible and visible, yes or no? Yes, all right. Thank you for the confirmation. Okay, so today we are going to do class 12 session, amma. Intermediate second year lo one of the easy chapter అని చెప్పొచ్చు, అలాగే one of the chapter which you can అంత ట్రిక్కీగా క్వశ్చన్స్ అడిగడానికి ఏమి ఉండదు. ఈజీ క్వశ్చన్స్ వస్తే ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలుగుతారు, మార్క్స్ స్కోరింగ్ ఈజీగా ఉంటాయి. సో ఈ చాప్టర్ నుంచి మనకి క్వశ్చన్స్ వచ్చేవి, మనకి క్వశ్చన్స్ లైక్ 2 క్వశ్చన్స్ అలా వస్తాయి. 2 క్వశ్చన్స్ కూడా హ్యాపీగా ఈజీగా సాల్వ్ చేసేయచ్చు. ఓకేనా? సో బేసిక్స్ నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట. సో వాట్ ఆర్ సొల్యూషన్స్? సో బిఫోర్ ఐ గెట్ ఇన్ టు దిస్, మీకు నిన్న లాస్ట్ క్లాస్ ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు మన MVSAT ఎగ్జామినేషన్ ఇస్ ఆన్లైన్ అమ్మా ఇప్పుడు. సో MVSAT ఎగ్జామినేషన్ ఇప్పుడు దాకా ఆఫ్లైన్ జరిగింది, నవ్ ఇట్ ఇస్ ఆన్లైన్. సో ఎవరైతే రిజిస్టర్ చేసుకుంటారో వాళ్ళకి గుడ్ బుక్లెట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్గా ఈ రిసోర్సెస్కి అవైలబిలిటీ ఉంటుంది. అలాగే ఎలా రిజిస్టర్ అవ్వాలి? MVSAT.vedantuకు వెళ్ళండి. దేర్ యూ కెన్ ఫిల్ యువర్ డీటెయిల్స్ అండ్ రిజిస్టర్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫర్ ద online MVSAT. Okay na? All right, so let's start solutions. So first of all, manaki matter ni differentiate chestunnappudu, coming to matter, what do you mean by matter? Anything that has mass and occupies space is called as matter. Correct? మన అందరికీ తెలిసిన విషయమే అది. అయితే ఈ matter మనకి different types. ఏంటది? Pure substances అలాగే mixtures. Correct? Pure substances లో elements and compounds are pure substances. Mixtures లో homogeneous mixtures, heterogeneous mixtures. Homogeneous mixtures అంటే ఏంటి? మనకి ఉన్న కాంపోనెంట్స్ వాటి మధ్య ఎలాంటి డిఫరెన్షియేషన్ లేదు, దెర్ ఇస్ నో వేరియబుల్ కాంపోజిషన్. మనం వాటిని హోమోజీనియస్ మిక్చర్స్ అని పిలుస్తాం. కరెక్ట్? అదే a mixture, a homogeneous mixture of solute and solvent is nothing but a solution. Homogeneous mixture of two or more components. Homogeneous mixture of 2 or more components is called as solution. ఇప్పుడు 2 or more components అనే వర్డ్ యూజ్ చేశాను. ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ 2 మాత్రమే యూజ్ చేశారు అనుకోండి అమ్మా, అప్పుడు ఈ సొల్యూషన్ ని బైనరీ సొల్యూషన్ అని పిలుస్తాం. ఓకేనా? సో 2 or more components యొక్క హోమోజీనియస్ మిక్చరే సొల్యూషన్ అని పిలుస్తాం. ఈ సొల్యూషన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఓన్లీ 2 కాంపోనెంట్స్ వి కాల్ దాట్ యాజ్ ఏంటమ్మా? బైనరీ సొల్యూషన్. ఈ 2 కాంపోనెంట్స్ ని ఏమని పిలుస్తాము అంటే, ఈ 2 కాంపోనెంట్స్ ని సల్యూట్ అండ్ సాల్వెంట్. సల్యూట్ అండ్ సాల్వెంట్. సల్యూట్ అంటే ఏంటి? సాల్వెంట్ అంటే ఏంటి? Solute ante the one which is present in smaller quantity or lesser quantity or which is added to the solvent is called as solute. Solute ante, solvent ante the substance which dissolves the solute is called as solvent. For example, water తీసుకున్నాను, ఇందులో వాటర్ లోకి సాల్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను అనుకోండి. సో లార్జర్ క్వాంటిటీలో ఏముంది ఇక్కడ? వాటర్. సో వాటర్ ఇస్ సాల్వెంట్.
Solvent loki em add chestunna, smaller quantity substance which is salt. So salt is called as solute. Okay, so it is called as solute. So solute and solvent together will be forming your solution. Okay na? So suppose glucose add chestunnaru water loki. Glucose is solute, water is solvent. As simple as that. So solute and solvent will be together forming a solution. Okay? So ఇప్పుడు బేసిక్ ఐడియా మనకి సొల్యూషన్ అంటే ఏంటో తెలిసింది. అయితే జనరల్లీ ఏమనుకుంటామంటే సాల్ట్ ఇన్ వాటర్, షుగర్ ఇన్ వాటర్ ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చినప్పుడు ప్రతిసారి అది ఆల్వేస్ సాలిడ్ అండ్ లిక్విడ్ అనే అనుకుంటాం. కానీ కాదమ్మా, సల్యూట్ క్యాన్ బి సాలిడ్, ఇట్ క్యాన్ బి లిక్విడ్, ఇట్ కెన్ ఆల్సో బి అ గ్యాస్. పాసిబిలిటీ ఉంది, అది సాలిడ్ అవ్వచ్చు, లిక్విడ్ అవ్వచ్చు, గ్యాస్ కూడా అవ్వచ్చు. అంతేగాని ప్రతిసారి సాలిడ్ అండ్ లిక్విడ్ అని స్కోప్ ఏం లేదు. సో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఫామ్ చేస్తాయి. సో కమింగ్ టు ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్, సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే గ్యాషియస్ సొల్యూషన్స్, లిక్విడ్ సొల్యూషన్స్, సాలిడ్ సొల్యూషన్స్. ఓకే, సో అంటే ఏంటి? గ్యాస్ అండ్ గ్యాస్, liquid and gas, it is also a solution. Solid and gas is also a solution. Gas and liquid is a solution. Liquid to liquid, solid to liquid, gas and solid, liquid and solid, solid to solid. Correct? So these are some of the examples. Oxygen gas and nitrogen gas mix ayindi, solution. Gas and gas solution. Chloroform mixed with nitrogen gas, liquid and gas. Camphor and nitrogen gas, solid and gas. Correct? సో ఇవన్నీ కూడా మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్. అలాగే మీరు సర్ఫేస్ కెమిస్ట్రీ అనే టాపిక్ లో కొలాయిడ్స్ గురించి చదువుకుంటారు. కొలాయిడ్స్ లో కూడా మళ్ళీ యు విల్ బి కమింగ్ అక్రాస్ సాలిడ్ అండ్ లిక్విడ్, లిక్విడ్ అండ్ గ్యాస్, గ్యాస్ అండ్ సాలిడ్, గ్యాస్ అండ్ లిక్విడ్, ఇట్లా అన్ని టర్మినాలజీ మళ్ళీ చూస్తారు. సో అలా ఎలా అయితే కొలాయిడ్ అక్కడ పాసిబిలిటీ ఉంటుందో డిస్పర్స్ ఫేస్ కి, డిస్పర్షన్ మీడియం కి, అలాగే సొల్యూషన్ కి మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనకి సొల్యూట్ అన్నది ఇట్ క్యాన్ బి ఎ సాలిడ్, ఇట్ క్యాన్ బి ఎ లిక్విడ్, ఇట్ క్యాన్ బి ఎ గ్యాస్. అలాగే సాల్వెంట్ కూడా సాలిడ్ అవ్వచ్చు, లిక్విడ్ అవ్వచ్చు, గ్యాస్ కూడా అవ్వచ్చు. అందుకే we can see so many examples. జిషి యూజర్ ఐడి, థర్మోడైనామిక్స్ ఆల్రెడీ నేను క్లాస్ చెప్పేశానమ్మా. ఓకేనా? సో నేను క్లాస్ చెప్పేసాను నాన్న, ఒకసారి లైవ్ సెక్షన్కి వెళ్ళి లేదా ప్లేలిస్ట్కి వెళ్ళి యూ కెన్ చెక్అవుట్ దట్ సెషన్. థర్మో కెమిస్ట్రీ ఒక సెషన్ తీసుకున్నా, థర్మోడైనామిక్స్ ఒక సెషన్ తీసుకున్నా, థర్మో కెమిస్ట్రీ కూడా ఒక సెషన్ తీసుకున్నా. సో యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్ విత్ దట్. రైట్? సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. నెక్స్ట్, సొల్యూషన్స్ కి అలాగే మీ సమ్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీకి ఉన్న ఒక సంబంధం ఏంటి అంటే ఫైండింగ్ అవుట్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్స్ అమ్మ. సో సమ్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీలో కూడా సేమ్ థింగ్ చదువుకుంటారు అబౌట్ కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్స్. కరెక్ట్? సొల్యూషన్స్ లో కూడా ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ వన్ పర్సెంటేజెస్, m/m పర్సెంటేజ్ లేదా m/v పర్సెంటేజ్ లేదా v/v పర్సెంటేజ్. ఏమి న్యూమరేటర్ లో ఉంటే అది సొల్యూట్, ఏమి డినామినేటర్ లో ఉంటే అది సొల్యూషన్. సో ఇదేం రాయొచ్చు? మాస్ బై మాస్ రాస్తున్నా, మాస్ ఆఫ్ సొల్యూట్ బై మాస్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఇంటూ 100. అదే v/v ఉందనుకోండి, వాల్యూమ్ ఆఫ్ సొల్యూట్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఇంటూ 100. అదే m/v ఉందనుకోండి, మాస్ ఆఫ్ సొల్యూట్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఇంటూ 100. సెకండ్ వన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, మొలారిటీ. ఇదేంటి? నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఇన్ లీటర్. నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఇన్ లీటర్. ఓకేనా? ఇవి యూనిట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. క్వశ్చన్ లో ml లో ఇస్తాడు, ఇది ml లో ఇచ్చాడంటే న్యూమరేటర్ ని 1000 తో మల్టిప్లై చేసుకోండి.
క్వశ్చన్ బట్టి మీరు వాల్యూ మార్చుకోవాలి. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, నార్మాలిటీ. సిమిలర్, ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ రాస్తున్నాం కదా, నంబర్ ఆఫ్ ఈక్వివాలెంట్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఇన్ లీటర్. మ్యామ్ నంబర్ ఆఫ్ ఈక్వివాలెంట్స్ అంటే ఏంటి? వెరీ సింపుల్. నంబర్ ఆఫ్ ఈక్వివాలెంట్స్ అంటే గివెన్ మాస్ ఆఫ్ ది సబ్స్టెన్స్ బై ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్. ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ అంటే మళ్ళీ మాలిక్యులర్ వెయిట్ బై ఎన్ ఫ్యాక్టర్. సేమ్ మనం ఆ టాపిక్ లో చదువుకున్నట్టు మాలిక్యులర్ వెయిట్ బై ఎన్ ఫ్యాక్టర్. ఈ రెండాటి మధ్య రిలేషన్ కావాలి అనుకుంటే నార్మాలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మొలారిటీ ఇంటూ ఎన్ ఫ్యాక్టర్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, మొలాలిటీ. మొలాలిటీ అంటే ఏంటి? నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ బై వెయిట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ ఇన్ కేజీ. నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ బై వెయిట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ ఇన్ కేజీ. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్, మోల్ ఫ్రాక్షన్. మోల్ ఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటి? సో సొల్యూషన్ చేస్తున్నప్పుడు మనకు అందులో డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి కదమ్మా. సో దాన్ని బట్టి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సపోజ్ మన దగ్గర కాంపోనెంట్ ఏ, కాంపోనెంట్ బి ఉంది, ఓకేనా? కాంపోనెంట్ ఏవి నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ఏ అనుకోండి, బివి బి అనుకోండి. సో మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఏం చెప్తుంది అంటే, మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ఏ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, దెన్ దిస్ విల్ బి నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ఏ బై టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. అలా కాకుండా సి ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఎన్ఏ ప్లస్ ఎన్బి ప్లస్ ఎన్సి. 5 ఉందనుకోండి, ఎన్ఏ ప్లస్ ఎన్బి ప్లస్ ఎన్సి ప్లస్ ఎన్డి ప్లస్ ఎన్డి. ఎన్ని ఉంటే అన్ని, ఎన్ టోటల్. క్లియర్? సో ఇప్పుడు 2 కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆల్వేస్ సమ్ ఆఫ్ మోల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1. సమ్ ఆఫ్ మోల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్, ఈ మొలాలిటీకి ఒక ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్. m ఈక్వల్ టు 1000 into m by 1000 into density minus m into m2. సో ఇందులో టర్మినాలజీ ఏంటో చెప్తాను. m అంటే మొలారిటీ, ఇక్కడ m అంటే మొలాలిటీ, d అంటే డెన్సిటీ, m2 అంటే మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్, అండ్ ఈఎం అంటే మళ్ళీ మొలారిటీ. అర్థమైందా? సో దీస్ ఆర్ ద టర్మ్స్. ఇదొక రిలేషన్. క్వశ్చన్ బట్టి మీరు వాల్యూస్ మారుస్తూ ఉండాలన్నమాట. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్స్. నార్మల్ గా మొలారిటీకి కూడా ఇంకొక చిన్న రిలేషన్ ఉంది, వెయిట్ బై వెయిట్ పర్సెంటేజ్ ఇంటూ 10 ఇంటూ డెన్సిటీ బై గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్. అది కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ వెయిట్ బై వెయిట్ పర్సెంటేజ్ ఇస్తే యూ కెన్ యూజ్ దట్. Molarity equal to weight by weight percentage into 10 into density by gram molecular weight. అది కూడా చేయొచ్చు. చెప్పమ్మా అవినాష్. మంజుల, explain n factor. n factor is nothing but it depends on different compounds అమ్మా. యాసిడ్ అనుకో ఎన్ని H plus ions రిలీజ్ చేస్తుంది is n factor. బేస్ అనుకో ఎన్ని OH minus ions రిలీజ్ చేస్తుంది is n factor. అదే ఒక అయానిక్ కంపౌండ్ సాల్ట్ తీసుకున్నాం అనుకో, టోటల్ క్యాటయానిక్ చార్జ్ ఆర్ యానియానిక్ చార్జ్ విల్ బి ఎన్ ఫ్యాక్టర్. అలా కాకుండా ఒక రెడాక్స్ రియాక్షన్ తీసుకున్నాం అనుకో, ద చేంజ్ ఇన్ ఎన్ ఫ్యాక్టర్ ఆర్ చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్ మనము ఎన్ ఫ్యాక్టర్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో ఇట్ డిపెండ్స్ అన్నమాట, కాంపౌండ్ బట్టి మనం వాల్యూస్. ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాం అనుకో, వాలెన్సీ ఈజ్ ఎన్ ఫ్యాక్టర్. అంటే యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఫర్ ద న్యూమరికల్ వాల్యూ ఫర్ దాట్ పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్. ఆ సబ్స్టెన్స్ కి సంబంధించిన న్యూమరికల్ వాల్యూ ఏముంటే అదే దాని ఎన్ ఫ్యాక్టర్. క్లియర్? సొల్యూషన్ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఇన్ గ్యాస్ ఆర్ సాలిడ్ ఇన్ గ్యాస్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్ బికాస్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ కెనాట్ ఫార్మ్ అ హోమోజీనియస్ మిక్చర్. అలా ఏం లేదమ్మా, నేను ప్రతి కాంపోనెంట్ అవుతుంది అని చెప్పట్లేదు. లిక్విడ్ ఇన్ గ్యాసెస్, సాలిడ్ ఇన్ గ్యాసెస్ పాసిబిలిటీ లేదు అంటే కాదు, అలా ఏం లేదు. సో నేను ఇందాక ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్స్ లో దేర్ ఇస్ అ పాసిబిలిటీ నా.
సో నువ్వు లిక్విడ్ అండ్ గ్యాస్ సాలిడ్ అండ్ గ్యాసే కదా నువ్వు చెప్తున్నా. చూడు నేను లిక్విడ్ అండ్ గ్యాస్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను. సో సొల్యూట్ లిక్విడ్ సాల్వెంట్ గ్యాస్, క్లోరోఫార్మ్ విత్ నైట్రోజన్ గ్యాస్, ఇట్ ఈస్ అ సొల్యూషన్. నువ్వు సాలిడ్ అండ్ గ్యాస్ అంటున్నావు, సో సాలిడ్ గ్యాస్, క్యాంఫర్ అండ్ నైట్రోజన్ గ్యాస్, ఇట్ ఈస్ అ సొల్యూషన్. ఓకే, అలా జనరలైజ్డ్ స్టేట్మెంట్స్ ఏం లేవమ్మా. నెక్స్ట్, ఇవి కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్స్ లో ఇంకొకటి అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఏంటి అంటే మనకి వాల్యూమ్ డిపెండెన్సీ అడుగుతాడు. వాల్యూమ్ డిపెండెన్సీ, సారీ టెంపరేచర్ డిపెండెన్సీ అడుగుతాడు. టెంపరేచర్ డిపెండెన్సీ అడుగుతాడు అంటే ఇందులో ఏ ఏ ఫ్యాక్టర్స్ టెంపరేచర్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి అంటాడు. ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, టెంపరేచర్ మీద డిపెండ్ అవ్వడం నువ్వు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనుకుంటే ఏ ఫార్ములాలో వాల్యూమ్ టర్మ్ ఉంటే ఆ ఫార్ములా ఆర్ ఆ పర్టికులర్ కాన్సన్ట్రేషన్ విల్ బి డిపెండెంట్ అపాన్ టెంపరేచర్. అలా కాకుండా ఫార్ములాలో అసలు వాల్యూమ్ టర్మినాలజీ లేదనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొలారిటీలో వాల్యూమ్ ఉంది, సో డిపెండెంట్ ఆన్ టెంపరేచర్. నార్మాలిటీ టెంపరేచర్, మొలాలిటీ వాల్యూమ్ లేదు కదా, నాట్ డిపెండెంట్. మోల్ ఫ్రాక్షన్ లో వాల్యూమ్ ఉందా, లేదు, నాట్ డిపెండెంట్. అట్లా ఓకేనా. ఎన్ ఫ్యాక్టర్ కి ఎగ్జాంపుల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్సిఎల్ ఉందనుకో, ఒక హెచ్ ప్లస్ ఇస్తుంది, సో ఎన్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ హెచ్సిఎల్ ఇస్ 1. అలా కాకుండా Al2SO4 థ్రైస్ ఉంది, సో అక్కడ Al2SO4 థ్రైస్ అంటే ఏంటి, 2Al + 3 + 3SO4 - 2. సో టోటల్ ఛార్జ్ ఎంత, +6 or -6. సో 6 is your N factor. కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ ఉంది, 2OH- ions ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, సో దెన్ N factor will be 2. కరెక్ట్, అలాగా. సో యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఇట్ అవుట్ ఈక్వేషన్ బట్టి. టెంపరేచర్ డిపెండెన్స్, ఫార్ములాలో వాల్యూమ్ టర్మ్ ఉంటే డిపెండెంట్ అపాన్ టెంపరేచర్, వాల్యూమ్ టర్మ్ లేకపోతే టెంపరేచర్ ఇండిపెండెంట్. ఫైన్ టిల్ హియర్. All right, let's do a question. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. The molarity, last year question amma JEE Mains 2024 చూడండి. The molarity of an aqueous solution containing 5.85 grams of NaCl in 500 ml water is dash. So molarity formula ఏంటమ్మా, molarity is number of moles of solute by volume of solution in liter. అవునా. సో number of moles of solute ఎంత, number of moles is given mass by molar mass. So given mass enta 5.85, NaCl molecular weight enta 58.5 divided by volume liters lo rayali, manaki idi ml lo ichchedamma. So 500, so numerator ni 1000 to multiply cheskondi. Okay, so ఇది ఎంత 100/500 అంతేనా. సో ఇది 0.2 మోలార్. అయితే ఇదిగో ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ డి. క్లియర్? ఎస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇది కూడా లాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్. ద క్వాంటిటీ విచ్ చేంజెస్ విత్ టెంపరేచర్, టెంపరేచర్ డిపెండెన్సీ అమ్మ. సో చెక్ ఫర్ ద వాల్యూమ్ టర్మ్, వాల్యూమ్ టర్మ్ ఉంటే టెంపరేచర్ డిపెండెంట్. మొలారిటీ వాల్యూమ్ టర్మ్ ఉంది, మొలాలిటీలో చేంజెస్ విత్ టెంపరేచర్ వాల్యూమ్ టర్మ్ ఉండాలి, మొలారిటీలో లేదు, మాస్ పర్సెంటేజ్ లో లేదు, మోల్ ఫ్రాక్షన్ లో కూడా లేదు. సో ఆన్సర్ ఏమవ్వాలి, ఆప్షన్ ఏ, మొలారిటీ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, లాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్. అయితే లెట్ మీ టేక్ అ కమెంట్ హియర్. శ్రీకర్ ద బ్రెయిన్ వాకర్, మ్యామ్ మోల్ ఫ్రాక్షన్ కంపల్సరీనా మెయిన్స్ కి? మోల్ ఫ్రాక్షన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్ అమ్మా, ఎందుకంటే మీకు సమ్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీలో వస్తుంది, మళ్ళీ ఇక్కడ రెగ్యులర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్స్ లో వస్తుంది, మళ్ళీ సొల్యూషన్స్ చాప్టర్ లోనే వెన్ యూఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ హెన్రీస్ లా కానీ రౌల్ట్స్ లా కానీ ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేషన్స్ లో కూడా మీరు యూజ్ చేసే కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్ మోల్ ఫ్రాక్షన్. సో అస్సలు మోల్ ఫ్రాక్షన్ ని వదలడానికి స్కోప్ లేదు. నెక్స్ట్,
Molality of 0.8 molar H2SO4. So molarity ki relation రాయండి. So M equal to 1000 into M by 1000 into density minus M into M2. Correct? So this is equal to 1000 into 0.8 by 1000 into density ఇచ్చాడా 1.06 minus molarity ఎంత ఇచ్చాడు 0.8 into M2 molecular weight of solute. సో ఏమి ఇచ్చాడమ్మా ఇక్కడ H2SO4. సో H2SO4 molecular weight ఎంత 32, 64, సో 96, 98. సో దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. సో నేను నియర్లీ ఆన్సర్ చెప్తున్నా. సో 0.8 కదా, సో ఇది ఒక 800 రాసుకుంటే లేదో ఒక పని చేయండి, ఇది ఒక 1 అనుకోండి, ఈ డెసిమల్లో ఒక 1 అనుకోండి, ఇది కూడా ఒక 1 అనుకోండి. సో దిస్ విల్ బి 1000 by 1000 minus 98. సో యుల్ బి గెటింగ్ అన్ అప్రాక్సిమేట్ ఆన్సర్. సో ఈ క్యాలిక్యులేషన్ చేయండి, యుల్ గెట్ యువర్ ఆన్సర్. ఓకేనా? ఫైన్. నెక్స్ట్ ఆన్సర్ చెప్పండి. అవినాష్ లేదమ్మా, ఎవరు చెప్పారు? ఓలా అను అంట. సో అను యూజర్ ఐడి, ప్లీజ్ వాచ్ మై థర్మోడైనమిక్ సెషన్ అమ్మా, నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఆల్రెడీ. పింకీ మోల్ కాన్సెప్ట్, సమ్ బేసిక్స్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ నేను 1 షాట్ చేశానమ్మా, ప్లీజ్ డూ వాచ్ దట్ సెషన్. ఇక్కడ చూడండి, టాపిక్ వైజ్ వెళ్ళిపోండి సింపుల్గా. మన క్లాస్ అవుతుంది కదా, ఇప్పుడు మన ఛానల్కి వెళ్ళి మీరు ఒకసారి ప్లేలిస్ట్ కనుక సెలెక్ట్ చేసుకుంటే, సో హై వోల్టేజ్ సిరీస్ కెమిస్ట్రీ ఉంది కదా, ఇది ఓపెన్ చేయండి. సో వ్యూ ఫుల్ ప్లేలిస్ట్ కొట్టండి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి. అయ్యో హెచ్విఎస్ లేదు, ఎందుకు ఇచ్చాడు? ఇదిగో చూడండి. సో ఇక్కడ నేను కెమికల్ బాండింగ్ చెప్పాను. సో కెమికల్ బాండింగ్ చూడలేని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే యూ కెన్ చెక్అవుట్ కెమికల్ బాండింగ్ హియర్. తర్వాత థర్మో డైనామిక్ సెషన్ తీసుకున్నా, థర్మో కెమిస్ట్రీ ఉంది, అలాగే థర్మో కెమిస్ట్రీ వీ హ్యావ్ డన్ ఇన్ 2 parts అనమాట. బేసిక్స్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ, రెడాక్స్ రియాక్షన్స్, ఇప్పుడు మనం సొల్యూషన్స్ చూస్తున్నాం. సో థర్మోడైనమిక్స్ కానీ మోల్ కాన్సెప్ట్ కానీ ఇలాంటివి ఏం కావాలన్నా సరే యూ కెన్ చెక్అవుట్ దీస్ సెషన్స్ అమ్మా. ఓకే, ఈ క్లాసెస్ వింటే సరిపోతుంది, ఇంకేం అవసరం లేదు. అర్థమైందా? Okay, let's go back. So, if the substance A dissolves in a solution of a mixture B and C with the respective number of moles as Na, Nb, Nc, mole fraction of C. Mole fraction of C ante number of moles of C by total number of moles. This last year question చూసుకోండి. So, Nc by Na plus Nb plus Nc. So, simple question అనుకుని వదిలేస్తారు, కానీ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్గా పడిపోయింది ఎగ్జామినేషన్లో. సో జాగ్రత్త. ఓకేనా? నెక్స్ట్ డైల్యూషన్ లా, సేమ్ మళ్ళీ మన మోల్ కాన్సెప్ట్ అక్కడ చదువుకున్న చాట్. సో డైల్యూషన్ లా ఆల్వేస్ నంబర్ ఆఫ్ ఈక్వివాలెన్స్ ని N1 V1 ఈక్వల్ టు N2 V2 అని రాసుకోండి. క్వశ్చన్ ఒకవేళ మొలారిటీస్ లో ఇచ్చినా సరే ఇదే రాసుకోండి. అప్పుడు ఏం రాస్తారు? N ఫ్యాక్టర్ ఇంటూ M1 ఇంటూ V1 ఇస్ ఈక్వల్ టు N ఫ్యాక్టర్ ఇంటూ M2 ఇంటూ V2 రాసుకోండి. అప్పుడు మొలారిటీ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని ఆన్సర్ చేసుకోండి, అంతే. సో ఆల్వేస్ రిమెంబర్, న్యూట్రలైజేషన్ అని వర్డ్ చూసినా, డైల్యూషన్ అని వర్డ్ చూసినా, ఇలాంటి ఏం చూసినా సరే డైరెక్ట్ ఫార్ములా N1 V1 ఈక్వల్ టు N2 V2 వేసేయండి, అంతే. నెక్స్ట్
let us enter into the main topic of solutions chapter, which brings us to the concept of vapor pressure. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అమ్మా వేపర్ ప్రెషర్. ఓకే, సో ఈ వేపర్ ప్రెషర్ ఏంటి అంటే ఒక లిక్విడ్ గురించి మాట్లాడినా లేదా ఒక సొల్యూషన్ గురించి మాట్లాడినా ఇట్ ఈస్ ద ప్రెషర్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ద వేపర్స్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం విత్ ద సొల్యూషన్ అట్ అ పర్టిక్యులర్ టెంపరేచర్. అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు ఒక నార్మల్ ఒక సొల్యూషన్ తీసుకున్నారనుకోండి, సో దానిపైన వేపర్స్ అయితే ఉంటాయి కదా, the pressure exerted by those vapors on that solution లేకపోతే the pressure exerted by those vapors on that liquid, దాన్నే ఆ ప్రెషర్ ఎగ్జర్షన్, ఆ ప్రెషర్ ని వేపర్ ప్రెషర్ అని పిలుస్తాం. అండ్ ఇట్ విల్ బి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద ఎస్కేపింగ్ టెండెన్సీ. ఎంత బాగా ఎంత ఈజీగా ఎస్కేప్ అవ్వగలిగితే దానికి అంత వేపర్ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంది అని మనం చెప్తాం. ఓకే, ఈ వేపర్ ప్రెషర్ ని యూజ్ చేసుకునే మనము వి హ్యావ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లా, దట్ ఈస్ ద రౌల్ట్స్ లా. ఏంటది? రౌల్ట్స్ లా. సో ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్. అయితే ఈ రౌల్ట్స్ లో మనము వాలటైల్ సొల్యూట్స్ కి చెప్పుకుంటాము, నాన్ వాలటైల్ సొల్యూట్స్ కి కూడా చెప్పుకుంటాం. ఓకే, సో వాలటైల్ సొల్యూట్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు పార్షియల్ వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ఈచ్ కాంపోనెంట్ is directly proportional to its mole fraction. Suppose let us think that there are two solutions anukundam. So vaati yokka partial vapor pressures P1 P2 anukondi. Okay na? Next ivi vapor pressures. Okay, next ప్యూర్ సాల్వెంట్ కి ఉంటుంది కదా, ఇప్పుడు వేపర్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తున్న ప్రెషర్ వేపర్ ప్రెషర్, అక్కడ ఉన్న సాల్వెంట్ ఆర్ లిక్విడ్ కి దానికంటే ఒక ప్రెషర్ ఉంటుంది కదా, దట్ ఈస్ ద ప్యూర్ ప్రెషర్. సో దాన్ని P1 P2 అని పిలుస్తున్నాను. ఇవేంటి? వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ప్యూర్ సాల్వెంట్, ప్యూర్ సాల్వెంట్ యొక్క వేపర్ ప్రెషర్ P1 అండ్ P2. ఓకే, సో దీనికి సంబంధించిన మోల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఉంటాయి కదా. ఫస్ట్ వన్ ది XA అనుకోండి, XB అనుకోండి. సో ఇదేంటి? మోల్ ఫ్రాక్షన్స్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఫార్ములా జాగ్రత్తగా సో ఇప్పుడు చూడండి. సో వాడు ఏమంటున్నాడు? వేపర్ ప్రెషర్, పార్షియల్ వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ఈచ్ కాంపోనెంట్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఇట్స్ మోల్ ఫ్రాక్షన్. సో మోల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఏంటి? ఈ 1, 2 రాసాం కదా, ఇవి కూడా 1, 2 రాసుకోండి, సో దట్ మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు. ఇది X1 అనుకోండి, ఇది X2 అనుకోండి. ఓకే, సో వేపర్ ప్రెషర్స్ P1 P2 అనుకోండి, ప్యూర్ సాల్వెంట్ యొక్క వేపర్ ప్రెషర్స్ P1 P2 అనుకోండి, మోల్ ఫ్రాక్షన్స్ X1 X2. సో వేపర్ ప్రెషర్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ కదా, సో అది యూజ్ చేయండి. సో P1 is directly proportional to X1. Correct? So P1 is equal to, proportionality తీసేయాలి అంటే you have to write a constant. అవునా కదా? సో X1 into, so constant ని P1 pure solvent into X1. Similarly P2 కూడా అంతే కదా, P2 into X2. ఓకేనా? ఇది ఫస్ట్ సొల్యూషన్ కి, ఇది కాంపోనెంట్ 1 కి, ఇది కాంపోనెంట్ 2 కి. వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్ 1, ఇది వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్ 2. ఓకే, సో కాంపోనెంట్ 1 P1 is equal to P1 into X1, P2 is equal to P2 into X2. ఓకేనా? Dalton's law ఏం చెప్తుందమ్మా? Dalton's law says that the total pressure is equal to the sum of the partial pressures. అవునా? So according to
Dalton's law, total pressure is equal to sum of the partial pressures. అంతేనా? సో ఇప్పుడు P ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ది పార్షియల్ ప్రెషర్స్ ఎంత? P1 నాట్ ఇంటూ x1 ప్లస్ P2 నాట్ ఇంటూ x2. కరెక్ట్? నౌ సమ్ ఆఫ్ మోల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు 1. సో x1 ని x2 మైనస్ 1, సారీ 1 మైనస్ x2, 1 మైనస్ x2 ఇంటూ P1 నాట్ ప్లస్ x2 ఇంటూ P2 నాట్ అని రాసుకోండి. ఇప్పుడు ఇదెంత? P1 నాట్ మైనస్ x2 ఇంటూ P1 నాట్ ప్లస్ x2 ఇంటూ P2 నాట్. కరెక్ట్? సో దీని నుంచి ఇప్పుడు x2 కామన్ తీయండి. సో P1 నాట్ P1 నాట్ మైనస్ P2 నాట్. So total pressure is equal to P1 naught plus x2 into P1 naught minus P2 naught. Okay na? So this is the equation which we use. So అయితే ఇక్కడ generally మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఈక్వేషన్ ని generally volatile solids, volatile liquids కి యూజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. సో అదే మనం జనరలీ క్వశ్చన్స్ లో అడిగేది వాలటైల్ సొల్యూట్స్ గురించి అడగరు, నాన్ వాలటైల్ సొల్యూట్స్ అని చెప్తాం. కౌశిక్, మేడం ఐఎమ్ ఫ్రమ్ క్లాస్ 11, కెన్ యూ టెల్ ఆల్ ద చాప్టర్స్ ఆర్డర్ ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ టు ప్రిపేర్? చాప్టర్స్ ఆర్డర్ అంటే యూ హ్యావ్ టు క్లాస్ 11 కదమ్మా నువ్వు. సో ఇఫ్ యూ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ యువర్ జేఈ మెయిన్స్, నీ క్లాస్ 11 లో ఉన్న హై వెయిటేజ్ చాప్టర్స్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసుకో. సో దట్ తర్వాత నువ్వు క్లాస్ 12కి వచ్చేసరికి నీ 11 కంప్లీట్ అయిపోతుంది కంప్లీట్ గా. Okay, all right. So P equal to P1 naught minus x2 into P1 naught minus P2 naught. సో దీనికి ఒక గ్రాఫ్ చూద్దాం. సో ఇక్కడ గ్రాఫ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ 1 0. సో ఎందుకంటే వాల్యూస్ మనకి 0 to 1 మధ్యలో మాత్రమే ఉంటాయి. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది వేపర్ ప్రెషర్ y యాక్సిస్, మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఇస్ ఆన్ x యాక్సిస్. సో 1 ఉన్నప్పుడు see this P2 naught వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ప్యూర్ సాల్వెంట్, 0 P1 P1 నాట్. టోటల్ ప్రెషర్ ఏంటి? P1 ప్లస్ P2. ఇదేంటి? టోటల్ ప్రెషర్ ఇస్ P1 ప్లస్ P2 విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యువర్ రౌల్ట్స్ లా. ఓకేనా? సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యువర్ రౌల్ట్స్ లా. సో ఇదే మనము నాన్ వాలటైల్ సొల్యూట్స్ కి యూజ్ చేస్తే పెద్దగా డిఫరెన్స్ ఉండదు, కాకపోతే సింపుల్ గా సాల్వ్ చేస్తాం. సో P1 is equal to x1 into P1 నాట్ కదా, అలాగే P2 is equal to x2 into P2 నాట్. కాకపోతే నాన్ వాలటైల్ సొల్యూట్ లో ఏమవుతుంది అంటే నువ్వు సొల్యూట్ యాడ్ చేస్తున్నావు విచ్ ఇస్ నాన్ వాలటైల్. సో అక్కడ వేపర్ ప్రెషర్ అన్నది ఇట్ విల్ బి కంప్లీట్లీ డిపెండెంట్ అపాన్ యూర్ సాల్వెంట్ ఓన్లీ, సొల్యూట్ మీద ఏమాత్రం డిపెండ్ అవ్వదు. సో దానివల్ల నువ్వు టర్మినాలజీ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ యూజ్ ఫర్ యూర్ సొల్యూట్. ఓకే, సో అది ఒక్కటే మీరు కొంచెం వేరియేషన్ చూస్తారు, అంతకు మించి ఇందులో ఎలాంటి డిఫరెన్సెస్ మీరు చూడరు. సో యూ కెన్ సీ దిస్ మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ అండ్ వేపర్ ప్రెషర్. సో వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ప్యూర్ సాల్వెంట్, ఇది మన రౌల్ట్స్ లో. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? Shall we move further? Right? కౌశిక్ బేసిక్స్ ఏమీ లేవు అంటే మేము ఆల్రెడీ ఒక సిరీస్ చేసామమ్మ బ్రిడ్జ్ కోర్స్ లాగా.
సో అది ఒకసారి చూడొచ్చు నాన్న నువ్వు. ఓకేనా? సో దట్ విల్ హెల్ప్ యూ ఫర్ దట్. So vapor pressure using Raoult's law. So both components volatile and miscible అనుకోండి. So PA is equal to PA naught into XA, PB is equal to PB naught into XB. Total pressure is PA naught into XA plus PB naught into XB. అలా కాకుండా both are volatile and immiscible అనుకోండి. అప్పుడు మనకి మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఏమవుతుంది? ఇమ్మిసిబుల్ కదా మోల్ ఫ్రాక్షన్. సో PA equal to PA naught, PB is equal to PA naught, just PA naught plus PB naught. అదే A is volatile, B is non-volatile. Non-volatile కదా B, సో దానివల్ల మనకు వచ్చేది 0. అందుకే నేను మీకు చెప్పాను నాన్ వాలటైల్ సొల్యూట్ లో చూడండి, ఇక్కడ నేను అదే కదా చెప్పాను మీకు. సో P1 P2, సో ఏదైతే నాన్ వాలటైల్ ఉంటుందో దానివల్ల వేపర్ ప్రెషర్ రాదు. సపోజ్ ఇది సొల్యూట్ అనుకోండి, ఇది తీసేయొచ్చు, ఇంకా అవసరం లేదు దానివల్ల. సో PB will be equal to 0. Total vapor pressure depends only upon your solid. So PA naught into XA, అంతే. క్లియర్? సో A is volatile and B is non-volatile అలా. సో అదే మనకి రౌల్ట్స్ లాలో ఉన్న వాలటైలిటీ అలాగే నాన్ వాలటైల్ కి మధ్య డిఫరెన్స్ అన్నది ఇక్కడ వస్తుంది. సో నాన్ వాలటైల్ అయితే దానివల్ల మనకి వేపర్ ప్రెషర్ ఏమీ రాదు. సో సొల్యూట్ నాన్ వాలటైల్ సొల్యూట్ కి వేపర్ ప్రెషర్ ఏంటి? లేదు. సో దానివల్ల PB వాల్యూ విల్ బి ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు ఇది రౌల్ట్స్ లా కదా, రౌల్ట్స్ లాని అన్ని కండిషన్స్ దగ్గర సాటిస్ఫై చేసే సొల్యూషన్ ని ఐడియల్ సొల్యూషన్ అని పిలుస్తాం. అదే అన్ని కండిషన్స్ దగ్గర రౌల్ట్స్ లాని సాటిస్ఫై చెయ్యని సొల్యూషన్ ని నాన్ ఐడియల్ సొల్యూషన్ అని పిలుస్తాం. సో వీ హ్యావ్ 2 kinds ఆఫ్ సొల్యూషన్స్. ఏంటవి? ఐడియల్ సొల్యూషన్స్ అండ్ నాన్ ఐడియల్ సొల్యూషన్స్. ఈ ఐడియల్ సొల్యూషన్ ఏంటి? మన రౌల్ట్స్ లాని ఆల్ కండిషన్స్ అప్లికబుల్. అదే మన రౌల్ట్స్ లా అప్లికబుల్ అవ్వదు. అప్లికబుల్ అవ్వట్లేదు అంటే రీజన్ ఏంటి? తప్పు ఎక్కడ జరిగింది అంటే డీవియేషన్ ఎక్కడో దగ్గర వచ్చి ఉండాలి. ఆ డీవియేషన్ ఎలా వచ్చింది? పాజిటివ్ డీవియేషనా లేదా నెగటివ్ డీవియేషనా, ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ డీవియేషన్ వచ్చింది అన్నది కూడా మనం చూసుకోవాలి. సో కమింగ్ టు ద ఐడియల్ సొల్యూషన్స్. సో నా దగ్గర ఒక కంటైనర్ ఉంది, అందులో 2 కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి, A అండ్ B. 2 కాంపోనెంట్స్ అంటే A ఒకటే ఉంటుంది, B ఒకటే ఉంటుందా? లేదు కదా, బోలెడని Aలు ఉంటాయి, బోలెడని Bలు ఉంటాయి. కరెక్ట్? ఇప్పుడు మనకి అట్రాక్షన్స్ అన్ని ఏకి ఉంటాయి, బీకి ఉంటాయి, అలాగే ఏకి బీకి కూడా ఉంటాయి. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్స్, అవునా కదా? ఏకి ఉన్న అట్రాక్షన్స్, బీకి ఉన్న అట్రాక్షన్స్ almost equal to A ki B ki unna attractions, then that solution is called as ideal solution. Benzene, toluene, N-hexane, N-heptane, all these solutions are examples of ideal solutions. So ideal solutions mi చూడొచ్చు, enthalpy alage volume. So delta V is equal to 0. So delta H will be equal to 0, alage delta V is also equal to 0. So ఇది మనం ideal solutions. అదే నాన్ ఐడియల్ సొల్యూషన్స్ చూసామనుకోండి, ఈ ఇంటరాక్షన్స్ అన్ని గ్రేటర్ దాన్ అవ్వచ్చు, లెస్ దాన్ అవ్వచ్చు. గ్రేటర్ దాన్ అయ్యాయి అనుకోండి, మనం ఏమని పిలుస్తాము? చూడండి, AB ఫోర్స్ ఇస్ వీకర్ దాన్ AA అండ్ BB, దెన్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ పాజిటివ్ డీవియేషన్. అలా కాకుండా AB మధ్య ఉన్న ఇంటరాక్షన్స్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ AA అండ్ BB, దెన్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ నెగటివ్ డీవియేషన్ ఫ్రమ్ రౌల్ట్స్ లా. సో మీరు జనరలీ రౌల్ట్స్ లా చూసినప్పుడు గ్రాఫ్ ఎంత అందంగా ఉంది, ఇలాగా పాజిటివ్ డీవియేషన్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇవి ఇలా వస్తాయి. అర్థమైందా? అదే నెగటివ్ డీవియేషన్ వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది? నెగటివ్ డీవియేషన్ మొత్తం నెగటివ్, గ్రాఫ్ ఇలా ఉంటుంది. అర్థమైందా? ఇట్ డిపెండ్స్. సో ఇక్కడ చూడండి, డెల్టా H గ్రేటర్ దాన్ 0 అండ్ డెల్టా V is also greater than 0. సో ఇథనాల్ ఎసిటోన్, కార్బన్ డైసల్ఫైడ్ ఎసిటోన్, ఇవన్నీ సొల్యూషన్స్ కూడా మనకి పాజిటివ్ డీవియేషన్ చూపిస్తాయి. కౌశిక్ స్పామ్ కొట్టకు నాన్న కమెంట్ సెక్షన్, బికాస్ ఎవ్రీబడి హ్యావ్ టు టెక్స్ట్ ఇఫ్ దే హ్యావింగ్ డౌట్స్.
క్యాన్ యూ టెల్ ద ఇంటర్లింక్ చాప్టర్స్ ఆర్డర్? ఆర్డర్ అని ఏం ఉండదమ్మా. చాప్టర్స్ ఇప్పుడు ఈక్విలిబ్రియం ఉంది, థర్మోడైనమిక్స్ ఉంది ఇంటర్లింక్డ్, సొల్యూషన్స్ ఉంది, సమ్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ ఉంది ఇంటర్లింక్డ్, జీఓసి ఉంది, ఆల్కిన్స్ ఉంది ఇంటర్లింక్డ్, ఓకే, ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ ఉంది, థర్మోడైనమిక్స్ ఉంది ఇంటర్లింక్డ్. అలా ఆర్డర్ అని ఏం ఉండదమ్మా. వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్? అలా ఉండదు. అను యూజర్ ఐడి ఓలా, ఎవరైతే ఓలా నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదమ్మా, బ్రిడ్జ్ కోర్స్ అని చెప్పి నేను ఆల్రెడీ మేము స్టార్ట్ చేసాం ఒక 2-3 months బ్యాక్ అనుకుంటా. కనీసం ఆ సిరీస్ ఒకసారి చూడు, సో దట్ నీకు బేసిక్స్ ఐడియా వస్తాయి. సో వన్స్ యూ క్లియర్ విత్ ద బేసిక్స్, అప్పుడు యూ కెన్ జంప్ ఇన్ టు ద చాప్టర్. నెక్స్ట్ నెగటివ్ డీవియేషన్ అనుకోండి, ఏబి ఇంటరాక్షన్స్ ఏమవుతున్నాయి? దీస్ ఆర్ స్ట్రాంగర్ దాన్ ఏఏ అండ్ బీబీ ఇంటరాక్షన్స్. అలాంటి వాటిని మనము నెగటివ్ డీవియేషన్ ఫ్రమ్ రౌల్ట్స్ లా అని పిలుస్తాం. డెల్టా హెచ్ ఇస్ లెస్ దాన్ 0, డెల్టా బి ఇస్ లెస్ దాన్ 0. ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు ఐడియల్, గ్రేటర్ దాన్ 0 వచ్చినప్పుడు పాజిటివ్ డీవియేషన్, లెస్ దాన్ 0 వచ్చినప్పుడు నెగటివ్ డీవియేషన్. సో ఎగ్జాంపుల్ ఫినోల్ ఎనిలిన్, క్లోరోఫార్మ్ ఎసిటోన్, ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ నెగటివ్ డీవియేషన్ ఫ్రమ్ రౌల్ట్స్ లా. ఓకేనా? ఆల్ రైట్, నెక్స్ట్. సో నేను మీకు చెప్పాను కదా, చూడండి పాజిటివ్ డీవియేషన్ గ్రాఫ్ ఎలా కనిపిస్తుందో. సో గ్రాఫ్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్. అదే నెగటివ్ డీవియేషన్ వస్తే మొత్తం ప్లాట్ అంతా యూ కెన్ సీ నెగటివ్ డీవియేషన్. నెక్స్ట్, సో వాటి మధ్య రిలేషన్స్. మంజుల, ఆర్ఎల్విపి, ఇట్ ఈస్ అ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ అమ్మ, విల్ బి డిస్కసింగ్ ఇన్ అ వైల్. సో ప్లీజ్ చెక్, ప్లీజ్ వెయిట్. సో ప్రాపర్టీస్, ఐడియల్ సొల్యూషన్ ఏమవుతుంది? టోటల్ ప్రెషర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు PA0 ఇంటూ XA ప్లస్ రౌల్ట్స్ లా సాటిస్ఫై చేస్తుంది. సో నెగటివ్ డీవియేషన్ అంటే రౌల్ట్స్ లా సాటిస్ఫై చేయదు, లెస్ దాన్ అవుతుంది. అదే పాజిటివ్ డీవియేషన్ అయితే గ్రేటర్ దాన్ అవుతుంది, సాటిస్ఫై చేయదు. సో ఇంటరాక్షన్స్ ఈక్వల్, ఇవి రెండు 0, ఎంట్రోపీ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 0, అప్పుడే స్పాంటేనియస్, డెల్టా G లెస్ దాన్ 0, అప్పుడే రియాక్షన్ ఇస్ ఫీజిబుల్. సో నెగటివ్ డీవియేషన్ కూడా అంతే, ఇందులో చేంజ్ ఉండదమ్మా. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారా? ఇందులో పాజిటివ్ డీవియేషన్ అయినా, నెగటివ్ డీవియేషన్ అయినా, లేదా ఐడియల్ సొల్యూషన్ అయినా, ఎంట్రోపీ గిబ్స్ ఎనర్జీలో డిఫరెన్స్ ఉండదు. సో మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం థర్మోడైనామిక్స్ లో, ఎంట్రోపీ అన్నది గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉంటేనే రియాక్షన్ ఫీజిబుల్, అలాగే గిబ్స్ ఎనర్జీ లెస్ దాన్ 0 ఉంటేనే మనకి రియాక్షన్ అనేది స్పాంటేనియస్ గా రియాక్షన్ జరుగుతుంది. సో వీటిలో చేంజ్ ఉండదు. ఓన్లీ చేంజ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసేది ఎంథాల్పీ అండ్ వాల్యూమ్. ఈక్వల్ టు 0, లెస్ దాన్ 0 అండ్ గ్రేటర్ దాన్ 0. ఓకేనా? సో ఇందాక చదువుకున్నవన్నీ కూడా ఒక స్మాల్ ఫ్లో చార్ట్ లాగా. ఫైన్. నెక్స్ట్, అజియోట్రోప్స్. ఈ వర్డ్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మ. సో అజియోట్రోప్స్ అంటే దోస్ మిక్చర్స్ విచ్ కంటైన్ సేమ్ లిక్విడ్ అండ్ వేపర్ సచ్ దట్ ఆ రెండు కూడా ఒక కాన్స్టెంట్ బాయిలింగ్ టెంపరేచర్ అన్నది మెయింటైన్ చేస్తాయి. సో సి, a binary mixture having same composition and liquid phase boil at a constant temperature, మనం వాటిని అజియోట్రోప్స్ అని పిలుస్తాం. సో అవి రెండు కూడా బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు దే విల్ బి బాయిలింగ్ అట్ అ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్. సో ఇవి మళ్ళీ మనకి 2 types, మినిమం బాయిలింగ్ అజియోట్రోప్స్, మాక్సిమం బాయిలింగ్ అజియోట్రోప్స్. సో ఇఫ్ యూ సీ మినిమం బాయిలింగ్ అజియోట్రోప్స్ ఏంటి అంటే జనరలీ పాజిటివ్ డీవియేషన్ ఫ్రమ్ రౌల్ట్స్ లా చూపించినవి మినిమం డీవియేషన్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి. లార్జ్ పాజిటివ్ డీవియేషన్ ఫ్రమ్ రౌల్ట్స్ లా విల్ బి ఫార్మింగ్ మినిమం బాయిలింగ్ అజియోట్రోప్స్. సో మీరు గ్రాఫ్ కూడా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. అజియోట్రోపిక్ కాంపోజిషన్ ఇక్కడ చూడండి ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంటుంది, కరెక్ట్? సో ఇథనాల్ వాటర్ మిక్చర్ తీసుకున్నారనుకోండి 95% ఇథనాల్, ఇక్కడ రెండాటికి బాయిలింగ్ పాయింట్ మిక్చర్ కి 351 కెల్విన్. సో అదే మాక్సిమం తీసుకున్నారనుకోండి, నెగటివ్ డీవియేషన్ చూపించినవి విల్ షో మాక్సిమం బాయిలింగ్ అజియోట్రోప్. సో నైట్రిక్ యాసిడ్ అండ్ వాటర్ మిక్చర్, ఇది
maximum boiling. So you can see this is the azeotropic boiling. Okay. Okay, next. Solubility. సో సాల్యుబిలిటీ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ద సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ ఎ సాలిడ్ ఇన్ లిక్విడ్. సో ఒక సాల్యుబిలిటీ అంటే ఏంటి అమ్మా? సో ద అమౌంట్ ఆఫ్ సాలిడ్, ద మాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ దట్ కెన్ బి డిజాల్వ్డ్ ఇన్ యువర్ సాల్వెంట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ సాల్యుబిలిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర ఒక 1 లీటర్ వాటర్ ఉంది. 1 లీటర్ వాటర్ మాక్సిమం ఒక కేజీ సాల్ట్ ని డిజాల్వ్ చేయగలదు అనుకోండి. సో మీరు ఒక 5 grams సాల్ట్ వేసారు, డిజాల్వ్ అయిపోద్ది. 10 grams వేసారు, డిజాల్వ్ అయిపోద్ది. 100 grams వేసారు, డిజాల్వ్ అయిపోతుంది. సో కాన్సన్ట్రేషన్ రాయొచ్చు, 10 grams in 1 liter, 20 grams in 1 liter, 100 grams in 1 liter అట్లా. సో 1000 grams in 1 liter వేసారు, సాల్యుబుల్ అవుతుంది. 1001 gram ఇంకొక గ్రామ్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసినా సరే మనకి అది సాల్యుబుల్ అవ్వదు. సో ద మాక్సిమం సొల్యూట్ మనకి సాల్వెంట్ లో డిజాల్వ్ అవ్వగలదు ఎంత? మాక్సిమం సొల్యూట్ విచ్ కెన్ బి సాల్యుబుల్, దాన్నే మనము సాల్యుబిలిటీ అని పిలుస్తాం. అయితే ఈ సాల్యుబిలిటీ ఏదైతే ఉందో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఫ్యూ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నమాట. జస్ట్ లైక్ దట్ ఎలా అన్నిటికీ ఒకలాగే స్పందించదు. ఓకేనా? ఇట్ విల్ బి డిపెండింగ్ అపాన్ ఫ్యూ ఫ్యాక్టర్స్. సో నంబర్ 1 మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్, టెంపరేచర్. సో టెంపరేచర్ ఎప్పుడైతే మనం పెంచుతామో ఏం జరుగుతుందమ్మా? యు ఆల్సో నో దిస్. ఏంటది? సూపర్ సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్ ఫార్మ్ అవ్వడానికి కూడా స్కోప్ ఉంటుంది. కరెక్ట్? వెన్ యూఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ద టెంపరేచర్, స్టిర్రింగ్ చేసినా సరే కొంచెం ఎక్కువ సల్యూట్ డిజాల్వ్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఎందుకు? ఎప్పుడైతే టెంపరేచర్ రైజ్ చేస్తున్నామో మాలిక్యూల్స్ అన్ని కొంచెం దూరం దూరం వెళ్ళిపోతున్నాయి, స్పేస్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో స్పేస్ క్రియేట్ అయినప్పుడు సొల్యూట్ పార్టికల్స్ ఇంకొంచెం డిజాల్వ్ అవ్వడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. అందుకే వెన్ ఎవర్ యూఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ద టెంపరేచర్ మనకి ఏమవుతుందమ్మా? చక్కగా సాల్యుబిలిటీ అన్నది ఇంక్రీజెస్ విత్ టెంపరేచర్. ఎప్పుడు డెల్టా హెచ్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అయినప్పుడు సాల్యుబిలిటీ ఇంక్రీజెస్ విత్ టెంపరేచర్. కానీ ఎంథల్పీ లెస్ దాన్ 0 అయిందనుకోండి అమ్మా, అప్పుడు సాల్యుబిలిటీ డిక్రీజెస్ విత్ టెంపరేచర్. రెండాటికి డిఫరెన్స్ ఉంది. డెల్టా హెచ్ గ్రేటర్ దాన్ 0నా లెస్ దాన్ 0నా అని చూసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ప్రెషర్. ప్రెషర్ వల్ల మనకి పెద్దగా ఫరక్ పడదు, ఎందుకంటే జనరలీ కంప్రెసిబుల్ అయిపోతాయి కదా లిక్విడ్స్ అయినా గ్యాసెస్ అయినా. సో పెద్దగా ప్రెషర్ వల్ల మనకి ఫరక్ అనేది పడదు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ నేచర్ ఆఫ్ సల్యూట్. చూడండి మీరు ఏం రాస్తున్నారు? సాలిడ్ అండ్ లిక్విడ్ కదా. సో అక్కడ తీసుకున్న సొల్యూట్ కానీ సాల్వెంట్ కానీ నేచర్ చెక్ చేసుకోండి. నేచర్ ఆఫ్ సొల్యూట్ అండ్ సాల్వెంట్, దాని నేచర్ బట్టి కూడా మనకి సాల్యుబిలిటీ వాల్యూ అనేది మారిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాల్ట్ వాటర్ లో యాడ్ చేశారు, సింపుల్ గా సాల్యుబుల్ అయిపోతుంది, అవునా? అలా కాకుండా శాండ్ తీసుకెళ్లి వాటర్ లో సాల్యుబుల్ చేస్తే అవుతుందా? అవ్వదు. సో ఎలాంటి సొల్యూట్ ఎలాంటి సాల్వెంట్ అనేది ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇంకొక విషయం, లైక్ డిజాల్వ్ లైక్. ఎందుకు? పోలార్ ఉందనుకోండి కాంపౌండ్, పోలార్ సాల్వెంట్ లో సాల్యుబుల్ అవుతుంది. నాన్ పోలార్ ఉందనుకోండి సొల్యూట్, నాన్ పోలార్ సాల్వెంట్ లో సాల్యుబుల్ అవుతుంది. సో ఎలాంటి సొల్యూట్ ఎలాంటి సాల్వెంట్ అన్నది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో సొల్యూట్ సాల్వెంట్ బట్టి మనకి సాల్యుబిలిటీ అన్నది మారిపోతుంది. సో ఇట్ విల్ బి డిపెండెంట్ అపాన్ సొల్యూట్ అండ్
సాల్వెంట్. ఓకేనా? సో ఈ సాల్యుబిలిటీ మీద నెక్స్ట్ లా విచ్ ఇస్ హెన్రీస్ లా. జస్ట్ గివ్ మీ 2 minutes. Read the equation. So Henry's law ఏం చెప్తుంది? At constant temperature constant ఉన్నప్పుడు solubility of a gas in a liquid. So liquid లో gas soluble అవుతుంది కదా, solubility of gas in a liquid, it is directly proportional to the pressure of the gas. Okay, so a constant temperature దగ్గర solubility of a gas in a liquid is directly proportional to pressure of the gas. అందుకే మోస్ట్ కామన్ గా మనం ఏమని చెప్తాము అంటే, దీని జనరల్లీ హెన్రీస్ లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి, పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ది గ్యాస్ ఇన్ వేపర్ ఫేజ్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద మోల్ ఫ్రాక్షన్. సో అందుకే కింద ఈక్వేషన్ చూడొచ్చు, పార్షియల్ ప్రెషర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, సో పార్షియల్ ప్రెషర్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మోల్ ఫ్రాక్షన్. సో డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనాలిటీ సింబల్ తీసేయాలి అంటే ఏం చేయాలి? కాన్స్టెంట్ రాయాలి. సో అప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా? సో P is directly proportional to X అంటే P equal to KH into X. ఈ KH నే మనము హెన్రీస్ కాన్స్టెంట్ అని పిలుస్తాం. వాట్ డు వి కాల్ దిస్ యాజ్? హెన్రీస్ కాన్స్టెంట్ అని పిలుస్తాం. హెన్రీస్ కాన్స్టెంట్ మనకి తీసుకున్న సబ్స్టెన్స్ బట్టి మారిపోతుంది. సో దీనికోసం మీరు వాల్యూస్ ఏమి గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, క్వశ్చన్ లో వాడే ఇస్తాడు. డు నాట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. సో ఇప్పుడు వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ హెన్రీస్ కాన్స్టెంట్? సో హెన్రీస్ కాన్స్టెంట్ అన్నది డిపెండ్స్ అపాన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ది గ్యాస్. గ్యాస్ బట్టి మనకి వాల్యూ అన్నది మారిపోతుంది. అదే నేను మీకు చెప్పాను కదా ఇప్పుడు. సో డిపెండ్స్ అపాన్ ద గ్యాస్ టేకన్. సో ప్రతి గ్యాస్ కి అలా మీరు వాల్యూస్ ఏం గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. సో హయ్యర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ KH అట్ ఎ గివెన్ ప్రెషర్, లోవర్ ద సాల్యుబిలిటీ. గుర్తుపెట్టుకోండి, KH వాల్యూ ఎక్కువ ఉంది అంటే సాల్యుబిలిటీ తక్కువ ఉంది అని అర్థం. ఈ రెండు కూడా ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అమ్మా. KH వాల్యూ ఎక్కువ ఉంది అంటే సాల్యుబిలిటీ తక్కువ ఉంది అని అర్థం. అండ్ KH వాల్యూ టెంపరేచర్ తో పెరుగుతూ ఉంటుంది. దాని అర్థం ఏంటి? సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ గ్యాసెస్ డిక్రీజెస్ విత్ టెంపరేచర్. ఓకేనా? అంటే టెంపరేచర్ ఏమంటాం, టెంపరేచర్ తగ్గే కొద్దీ మనకి సాల్యుబిలిటీ అన్నది పెరుగుతూ వస్తుంది. సో 3 పాయింట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. KH అనేది గ్యాస్ బట్టి ఉంటుంది, వాల్యూ మారిపోతూ ఉంటుంది ప్రతిదానికి డిఫరెంట్ గా. నెక్స్ట్ KH వాల్యూ ఎక్కువ ఉంది అంటే సాల్యుబిలిటీ తక్కువ ఉంది అని అర్థం, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. నెక్స్ట్ KH వాల్యూ టెంపరేచర్ తో పెరుగుతుంది అని చెప్తున్నాను అంటే మనకి విత్ టెంపరేచర్ తగ్గే కొద్దీ మనకి సాల్యుబిలిటీ అనేది పెరుగుతుంది, మళ్ళీ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. హెన్రీస్ లా అప్లికేషన్స్ చూడండి. డీప్ సీ డైవర్స్ వాళ్ళు తీసుకునే మిక్చర్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ కూడా హీలియం అండ్ ఆక్సిజన్ మిక్చర్ తీసుకుంటారు, ఎందుకంటే బ్లడ్ లో త్వరగా కలవదు. సో హ్యాపీగా వెళ్ళిపోవచ్చు. కార్బోనేటెడ్ బెవరేజెస్, అవునా కాదా? మనం తీసుకునే వాటర్ లో జస్ట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ షుగర్ కలిపేస్తే కూల్ డ్రింక్ అయిపోతుంది. సో క్లైంబర్స్ ఆర్ పీపుల్ అట్ హై ఆల్టిట్యూడ్స్, అక్కడ ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తక్కువ ఉంటాయి. సో అవంతా కూడా విల్ బి యూజింగ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ హెన్రీస్ లా ఓన్లీ. క్వశ్చన్ చూడండి. క్వశ్చన్ చూసండి. సో కంపెనీ dissolves X amount of CO2 at 298 Kelvin in 1 liter of water అంట టు ప్రిపేర్ సోడా వాటర్. పార్షియల్ ప్రెషర్ ఇచ్చాడు, హెన్రీస్ కాన్స్టెంట్ ఇచ్చాడు, సో అండ్ సో. మన ఫార్ములా ఏంటి? పార్షియల్ ప్రెషర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు హెన్రీస్ కాన్స్టెంట్ ఇంటూ మోల్ ఫ్రాక్షన్. అంతేనా? సో వాడు క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నాడు? X అడుగుతున్నాడు అంటే మోల్ ఫ్రాక్షన్ లో. సో పార్షియల్ ప్రెషర్ ఎంత ఇచ్చాడు? 2022 లో క్వశ్చన్ చూసుకోండి, 0.835 పార్షియల్ ప్రెషర్ అన్నాడు. హెన్రీస్ కాన్స్టెంట్ ఎంత ఇచ్చాడు? 1.67 యూనిట్స్ చెక్ చేసుకోండి అమ్మా. కిలో బార్. సో అది జస్ట్ బార్ లో ఉంది. సో ఇది ఇంటూ 10 power 3.
ఓకే, ఇది KH వాల్యూ ఇంటూ మోల్ ఫ్రాక్షన్ అంటే నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ బై టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. సో మనకేంటి సోడా వాటర్, సో CO2 మన సొల్యూట్, వాటర్ ఏమో మన సాల్వెంట్. సోడా వాటర్ అంటే ఏంటి, CO2 ఇన్ వాటరే కదా. సో నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ అంటే గివెన్ మాస్ బై మోలార్ మాస్. సో గివెన్ మాస్ ఎంత x, CO2 మోలార్ మాస్ ఎంత 44 బై టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అంటే x by 44 ప్లస్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సాల్వెంట్. సాల్వెంట్ అంటే మళ్ళీ గివెన్ మాస్ బై మోలార్ మాస్. మోలార్ మాస్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ ఎంతమ్మా 18. గివెన్ మాస్ ఎంత ఇచ్చాడు, వాటర్ 1 లీటర్ ఇచ్చాడమ్మా. సో వాటర్ 1 లీటర్ అంటే డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ మనకి ఎప్పుడు కూడా 1 ఉంటుంది. సో డెన్సిటీ ఈక్వల్ టు మాస్ బై వాల్యూమ్. సో 1 లీటర్ అంటే 1000. సో మాస్ వీ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ 1000 grams. డెన్సిటీ 1 gram per ml కాబట్టి. సో దీన్ని సాల్వ్ చేయండి, x వాల్యూ రాయండి, అయిపోయింది. సింపుల్. డైరెక్ట్ ఈక్వేషన్ రాయండి, సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఆన్సర్ అయిపోతుంది. వెరీ వెరీ సింపుల్. ఓకే, నెక్స్ట్ లెట్స్ గో టు కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్. సో కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ అంటే దోస్ ప్రాపర్టీస్ విచ్ డిపెండ్ అపాన్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ సొల్యూట్. సొల్యూట్ ఎంత తీసుకుంటున్నాము దాని మీద డిపెండ్ అయ్యే ప్రాపర్టీస్ ని కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ అని పిలుస్తాం. ఇవి మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ అమ్మా. నంబర్ 1 రిలేటివ్ లోవరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్. Second one, elevation in boiling point. Third one, depression in freezing point. Fourth one, osmotic pressure. సో ఈ అన్ని ప్రాపర్టీస్ కూడా మనం ఎంత సొల్యూట్ తీసుకున్నామో ఆ అమౌంట్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి. సో దోస్ ప్రాపర్టీస్ విచ్ డిపెండ్ అపాన్ ద నంబర్ ఆఫ్ సొల్యూట్ పార్టికల్స్ ఆర్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ వి కాల్ దెమ్ యాజ్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్. నౌ ద ఫస్ట్ వన్ లెట్ us see which is relative lowering of vapor pressure. రిలేటివ్ లోవరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఒక సాల్వెంట్ ఉంది, ప్యూర్ సాల్వెంట్ ఉంది. ప్యూర్ సాల్వెంట్ కి దానికంటూ ఒక వేపర్ ప్రెషర్ ఉంటుంది. లెట్ us say that it is ఒక 100. దానికి ఎప్పుడైతే ఒక సొల్యూట్ యాడ్ చేసి మిక్స్ చేశారో ఇట్ విల్ బికమ్ అ సొల్యూషన్. సొల్యూషన్ కి ఒక వేపర్ ప్రెషర్ వస్తుంది, కరెక్ట్. అది ఎప్పుడు కూడా లెస్ దాన్ 100 ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే సొల్యూట్ యాడ్ చేస్తామో దానివల్ల వేపర్ ప్రెషర్ అన్నది తగ్గుతుంది. ఎందుకంటే స్పేసెస్ అన్ని ఫిల్ చేసేస్తోంది కదా, ఎస్కేపింగ్ టెండెన్సీ తగ్గుతోంది. ఎస్కేపింగ్ టెండెన్సీ తగ్గుతోంది అంటే వేపర్ ప్రెషర్ తగ్గుతోంది. క్లియర్? సో అందుకే మనకి ఎప్పుడైతే నాన్ వాలటైల్ సొల్యూట్ ని యాడ్ చేస్తున్నామో మనకి అక్కడ వేపర్ ప్రెషర్ ఆల్వేస్ డిక్రీజెస్. ప్యూర్ సాల్వెంట్ కన్నా తక్కువ అవుతుంది. ఎంత తగ్గుతోంది అంటే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఈక్వేట్ ఇట్ టు ద మోల్ ఫ్రాక్షన్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్ విచ్ ఇస్ యువర్ రిలేటివ్ లోవరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్. సో దీన్ని రాద్దాం. When non-volatile solute, simple words లో రాస్తున్నా, when non-volatile solute is added to solvent, vapor pressure ఏమవుతుందమ్మా? Vapor pressure decreases. Vapor pressure decreases. దాన్నే మనము రిలేటివ్ లోవరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ అని పిలుస్తాం. Okay, now let us calculate. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి,
రిలేటివ్ లోవరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ కి ఈక్వేషన్ డిరైవ్ చేద్దాం. ఇనీషియల్ గా వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ప్యూర్ సాల్వెంట్ తీసుకుందాం. లెట్ ఇట్ బి P1 నాట్. లెట్ ఇట్ బి P1 నాట్. ఓకేనా? సొల్యూట్ యాడ్ చేయడం వల్ల వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ సొల్యూట్ యాడ్ చేయడం వల్ల వచ్చిన వేపర్ ప్రెషర్ ని లెట్ us థింక్ ఇట్ యాజ్ PS. ఓకే, నెక్స్ట్ మోల్ ఫ్రాక్షన్ కూడా తీసుకోవచ్చు. x1 and x2. x2 mole fraction of solute, x1 is mole fraction of solvent. ఓకే, ఇప్పుడు రౌల్స్ లా అప్లై చేయండి. రౌల్స్ లో అప్లై చేస్తే పార్షియల్ ప్రెషర్ P1 is equal to P1 నాట్ ఇంటూ x1. అవునా కాదా? సో వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ దీన్ని P1 అనుకుంటారా పోనీ, ఆర్ PS అని రాసుకున్నా పర్లేదు, P1 అని రాసుకోండి సో దట్ ఈజీగా అయిపోతుంది. సో వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ రాస్తున్నారు అనుకోండి, ఏమవుతుంది అకార్డింగ్ టు రౌల్స్ లా? P1 is equal to P1 నాట్ ఇంటూ x1. నా P1 సొల్యూట్ యాడ్ చేయడం వల్ల మనకి వేపర్ ప్రెషర్ అనేది తగ్గింది. సో P1 is less than P1 నాట్. అవునా? సో ఎంత తగ్గింది అని అడిగితే ద డిఫరెన్స్ ఎంత తగ్గింది అని అడిగితే దిస్ ఇస్ P1 నాట్ మైనస్ P1. కరెక్ట్? సో దిస్ ఇస్ P1 నాట్ మైనస్ P1 అంటే ఏంటి? P1 నాట్ ఇంటూ x1. సో P1 నాట్ కామన్ తీయండి, 1 మైనస్ x1. Sum of mole fractions ఎంతమ్మా? ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు 1. సో దిస్ ఇస్ P1 నాట్ ఇంటూ x2 అని రాసుకోవచ్చు కదా. సో P1 నాట్ ఇంటూ x2. సో మీకు ఏమొచ్చింది ఇక్కడ? చేంజ్ ఇన్ వేపర్ ప్రెషర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు x2 ఇంటూ P1 నాట్. సో దీన్ని ఇప్పుడు ఏం రాద్దాం? డెల్టా P బై P1 నాట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు x2. సో x2 అంటే మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ యువర్ సొల్యూట్. సో డెల్టా P చేంజ్ ఇన్ వేపర్ ప్రెషర్ కదా. సో మీకు డౌట్ వస్తే నోట్ చేసుకోండి ఎప్పుడు కూడా. P1 నాట్ మైనస్ P1 బై P1 నాట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు x2 అంటే మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సొల్యూట్, నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ డివైడెడ్ బై టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్, అంటే నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ప్లస్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సాల్వెంట్. ఒకవేళ సొల్యూషన్ వెరీ డైల్యూట్ సొల్యూషన్ అని పెట్టాడు అనుకోండి, ఫర్ డైల్యూట్ సొల్యూషన్స్ అని పెట్టాడు అనుకోండి. డైల్యూట్ సొల్యూషన్ కి బాగా డైల్యూట్ అంటే మనకి ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు చూడండి, సొల్యూట్ ఉంది, బాగా డైల్యూట్ అంటే ఏంటి? సాల్వెంట్ క్వాంటిటీ మనకి చాలా చాలా ఎక్కువ. అవునా కదా? సో అప్పుడు మనం ఏమనుకోవచ్చు? number of moles of solute is all very less than number of moles of solvent. అవునా కదా? number of moles of solute is very less than solvent. Okay, so number of moles of solute is very much less than number of moles of solvent. So ఇప్పుడు దీన్ని ఏం రాయొచ్చు? సో P1 నాట్ మైనస్ P1 by P1 నాట్ is equal to number of moles of solute by, ఇది చాలా తక్కువ అంటే denominator is just number of moles of solvent. సో solute ని మళ్ళీ ఏం రాయొచ్చు? given mass by molar mass రాయండి, solvent కి మళ్ళీ given mass by molar mass రాసుకోండి, అంతే. that will give your answer. ఓకేనా? సో ఇది W1 అనుకున్నారు అనుకోండి, W1 by M1 into M2 by W2. that's it. ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తే ఫస్ట్ అయిపోయింది, రౌల్స్ లో అయిపోయింది. అదే రిలేటివ్ లోవరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్. క్లియర్? నెక్స్ట్ ఒక క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయండి. వాట్ వెయిట్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ మస్ట్ బి డిసాల్వ్డ్ ఇన్ 100 grams ఆఫ్ వాటర్. చూడండి, వెయిట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ ఇది. టు లోవర్ ద వేపర్ ప్రెషర్ బై 0.2 mm ఆఫ్ Hg అంటున్నాడు. డెల్టా P అజ్యూమ్ డైల్యూట్ సొల్యూషన్ అంటున్నాడు, అంటే డినామినేటర్ లో మనం సొల్యూట్ తీసేయచ్చు. సో వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ఫార్ములా ఏంటి?
delta P by P1 naught is equal to mole fraction of solute by mole fraction of solvent. ఎందుకంటే డినామినేటర్ లో సొల్యూట్ ఎగరగొట్టండి. సో డెల్టా P ఎంత ఇచ్చాడమ్మా 0.2 mm of Hg divided by P1 naught vapor pressure ఎంత 54.2 equal to mole fraction of solute. Given mass తెలీదు. సో నేను x2 అంటే ఇక్కడ సొల్యూట్ రాస్తున్నానమ్మా, మళ్ళీ ఫార్ములా చూసి ఇది ఫీల్ అయిపోకండి. ఇది సొల్యూట్ రాస్తున్నా, ఇది సాల్వెంట్ రాస్తున్నా, సేమ్ ఫార్ములా సొల్యూట్ బై సాల్వెంట్ అదే రాస్తున్నాను ఇక్కడ, సొల్యూట్ బై సాల్వెంట్. సో ఇది ఏమవుతుంది W2 బై గ్లూకోజ్ కదా 180 ఇంటూ సాల్వెంట్ ఏమంటాడు వాటరే కదా 100 grams ఆఫ్ సాల్వెంట్. సో 18/100. సో దీనిలో నుంచి W2 క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, W2 క్యాలిక్యులేట్ చేయండి అంటే వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ వస్తుంది మీకు ఇందులో నుంచి. అంతే, simple. So this will be equal to 0.2 into 180 into 100. Calculation చేసుకోండి, you'll get your answer. Fine. Let's do one more question. A solution containing 2 grams of non-volatile solute in 20 grams water boils at 373 Kelvin. అయితే the molecular mass of solute is how much? చూడండి 2 grams non-volatile solute అమ్మా, సో W2 అని రాసుకుంటున్నా. 20 grams of water solvent W1 అనుకోండి temperature. Molecular mass of the solute is how much? So temperature KB ఇచ్చాడు. అచ్చా, ఇది elevation and boiling point question. Okay, let us discuss about elevation and boiling point, then come back here. Okay. సో ఎలివేషన్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటే ఏంటి? సో ఎప్పుడైతే మీరు ఒక నాన్ వాలటైల్ సొల్యూట్ ని యాడ్ చేస్తున్నారో మనకి ఏమవుతుంది, వేపర్ ప్రెషర్ తగ్గుతుంది. వేపర్ ప్రెషర్ టెంపరేచర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. సో వేపర్ ప్రెషర్ తగ్గుతోంది అంటే బాయిలింగ్ పాయింట్ ఏమవుతుందమ్మా, పెరుగుతోంది. సో ఎప్పుడైతే మన సాల్వెంట్ కి నాన్ వాలటైల్ సొల్యూట్ యాడ్ చేస్తామో దానివల్ల vapor pressure decreases, boiling point increases, freezing point decreases. ఈ boiling point increases నే elevation and boiling point అని పిలుస్తాం. అలాగే decrease in freezing point నే depression and freezing point అని పిలుస్తాం. ఓకేనా? సో let us see the equations. సో ఫస్ట్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎంత డిఫరెన్స్ వచ్చింది బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటే డెల్టా టీబీ అనుకోండి. సో ఇనీషియల్ గా ప్యూర్ సాల్వెంట్ ఒకటి సొల్యూట్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఇంకా పెరుగుతుంది. సో డిఫరెన్స్ ఇస్ డెల్టా టీబీ విచ్ ఇస్ గివెన్ బై కేబీ ఇంటూ ఎం. కేబీ అంటే మోలాల్ ఎలివేషన్ కాన్స్టెంట్, దీన్నే ఐపీలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా ఎబిలియోస్కోపిక్ కాన్స్టెంట్. మోలాల్ elevation constant also called as ebilioscopic constant. Similarly, depression in freezing point ki delta TF is equal to KF into M. KF ante molar depression constant, danne cryoscopic constant ani pilustam. So KB, so delta TB is equal to KB into M. Okay, M ante enti, M is nothing but molality. మొలాలిటీ. ఒక్కొక్కసారి కేబీ వాల్యూ అనేది డైరెక్ట్ గా ఇచ్చేస్తాడు, ప్రాబ్లం ఉండదు. కానీ ఒక్కొక్కసారి కేబీ వాల్యూ ఇవ్వడు, ఇన్స్టెడ్ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్. సో అప్పుడు విల్ బి హ్యావింగ్ దీస్ వాల్యూస్. సో దెన్ కేబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇంటూ M1 ఇంటూ TB² by 1000 ఇంటూ
హీట్ ఆఫ్ వేపరైజేషన్ ఇస్తాడు. సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే సొల్యూషన్ కి హయ్యర్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకే, నాకు ఎక్స్ యాక్సిస్ లో టెంపరేచర్ ఉంది, సో ఇక్కడ హయ్యర్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఉంది. సో చూడండి సాల్వెంట్ కి ఇక్కడ సో లోవర్ బాయిలింగ్ పాయింట్. ఓకే, వేపర్ ప్రెషర్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, సాల్వెంట్ ఇక్కడ, సొల్యూషన్ ఇక్కడ. ఇక్కడ చూడండి, సో సొల్యూషన్ విల్ హ్యావ్ లెస్సర్ వేపర్ ప్రెషర్ అండ్ సొల్యూషన్ విల్ హ్యావ్ హయ్యర్ బాయిలింగ్ పాయింట్. క్లియర్? సో KB ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఈక్వేషన్ రాస్తారు. సో ఇందాక క్వశ్చన్ ఒకసారి చూద్దాము. సో solution of 2 grams of non-volatile solute in 20 grams of water boils at 373.5 to 373 అమ్మా. సో డెల్టా TB ఎంతమ్మా? 0.52 కెల్విన్. అంతే కదా, ఎందుకంటే టెంపరేచర్ సొల్యూట్ యాడ్ చేసిన తర్వాత టెంపరేచర్ మైనస్ సొల్యూట్ యాడ్ చేయకముందు టెంపరేచర్. సో 373.52 మైనస్ 373 విచ్ ఇస్ 0.52. సో మన ఫార్ములా ఏంటి? డెల్టా TB is equal to KB into molality. సో 0.52 is equal to KB ఎంత ఇచ్చాడు? ఇది కూడా ఒక 0.52 ఇచ్చాడు, కరెక్ట్? ఆల్ రైట్, K అండ్ KG అమ్మ గుర్తుపెట్టుకోండి అక్కడ. ఇంటూ మొలాలిటీ, అంటే మొలాలిటీ ఇస్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ బై weight of solvent in kg. So number of moles of solute అంటే మళ్ళీ given mass by molar mass into 1 by weight of solvent in kg. given mass ఎంత ఇచ్చాడు? 2 grams ఇచ్చాడు. సో 2 by molar mass దేంటిది? ఓ అదే అడుగుతున్నాడా? సరే రాయండి. 2 by m into 1 by weight of solvent in kg. So this will be 18 into 10 power minus 3. So 2 by 18 into 10 power minus 3 into m. So ఇది క్యాన్సిల్ చేయండి, మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? ఓ జస్ట్ సెకండ్, వాడు ఇక్కడ వాల్యూ ఇచ్చాడు కదా, వెయిట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ కదా, మాలిక్యులర్ వెయిట్ రాశాను నేను. ఓకే, వాడు ఇచ్చాడు 20 grams ఆఫ్ వాటర్ అని, సో ఇది 20, సో ఇక్కడ కూడా 20. సో ఇదేం రాయండి? సో 20 into 10 power minus 3 into molecular weight equal to 2, correct? So molecular weight equal to 2 into 10 power 3 by 20. So this is 1 by 10, this is 10 square. Simple question, easy question. Okay na? Next, one more question. 2 grams of non-volatile solute is dissolved in 200 grams of 2 different solvents. చూడండి, non-volatile solute weight, solvent యొక్క weight రెండు సేమ్ అంట, A and B కి, whose abelioscopic constants are ratio 1:8. సో మన ఫార్ములా ఏంటి? డెల్టా TB is equal to KB into M. సో డెల్టా TB of first by డెల్టా TB of second is equal to KB1 by KB2 into M1 by M2. సో మనకి M1 అంటే ఏంటి? నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ బై టోటల్ వెయిట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్. ఈ రెండు ఒకటే, అంటే M1 M2 సేమ్. సో KB1 by KB2. ఎబిలియోస్కోపిక్ రేషియో ఎంత ఇచ్చాడు? 1:8 అన్నాడు. ఎలివేషన్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ రేషియో అన్నాడు, x/y అన్నాడు. సో ఇందులో చూడండి, y equal to 8. That's it. Simple question. Okay na? Next, depression in
freezing point, depression in freezing point. సో నేను మీకు చెప్పాను కదా, సో ఎప్పుడైతే నాన్ వాలటైల్ సొల్యూట్ యాడ్ చేస్తున్నామో దానివల్ల ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అన్నది తగ్గుతోంది. సో దిస్ ఇస్ గివెన్ బై డెల్టా టిఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కేఎఫ్ ఇంటూ ఎం. ఎం అంటే ఏంటి? మొలాలిటీ. సో కేఎఫ్ నేమని పిలుస్తామమ్మా, కేఎఫ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ క్రయోస్కోపిక్ కాన్స్టెంట్ or molar depression constant, cryoscopic constant. సో కేఎఫ్ కనుక్కోవాలి అంటే డెల్టా హెచ్ ఫ్యూజన్, అక్కడ ఎలివేషన్ లో డెల్టా హెచ్ వేపరైజేషన్ తో ఫైండ్ అవుట్ చేశారు కదా, అదే ఫ్రీజింగ్ లో యుల్ ఫైండ్ అవుట్ యూజింగ్ డెల్టా హెచ్ ఫ్యూజన్. అందుకే ఆర్ ఇంటూ m1 బై టిఎఫ్ స్క్వేర్ బై 1000 ఇంటూ డెల్టా హెచ్ ఫ్యూజన్. ఓకేనా? సో So this is the graph which you can see for freezing point. So solution ki emaindi taggindi solvent kanna. Okay. Next Colgate property is osmotic pressure. Osmotic pressure ante enti? Manaki eppudu kuda flow of liquid particles ani through semi permeable membrane veltayi. So nu the process ni osmosis ani pilustam. సో ఎప్పుడైతే కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి కాన్సన్ట్రేషన్ మూవ్ అవుతున్నాయో త్రూ ద సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రేన్, నువ్వు ఆ ఫ్లోని ఆపేద్దాము అని అనుకుంటున్నావు అనుకో, నువ్వు ఎంత ప్రెషర్ అప్లై చేయాలి ఆపోజిట్ సైడ్ నుంచి స్టాప్ ద ఫ్లో ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్. అండ్ దిస్ ఇస్ డినోటెడ్ బై ద లెటర్ పై. దిస్ ఇస్ గివెన్ బై సిఆర్టి. పై ఇస్ గివెన్ బై సిఆర్టి. సి అంటే ఏంటి? కాన్సన్ట్రేషన్. కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే మళ్ళీ ఎన్ బై వి రాసుకోండి, ఆర్ ఇంటూ టెంపరేచర్. R ante universal gas constant, T ante temperature, N is the number of moles and V is the volume. Okay. So okavela two solutions ki same osmotic pressure undanukondi, we call those solutions as isotonic solutions. Those solutions which contain same osmotic pressure are called as isotonic solutions. So same osmotic pressure unte isotonic. Ivi malli two types. ఏంటవి? హైపోటోనిక్ అండ్ హైపర్టోనిక్. ఓకే. సో లోవర్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్స్ ఉంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు కాన్సన్ట్రేటెడ్ సొల్యూషన్ హైపోటోనిక్, అదే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద డైల్యూట్ సొల్యూషన్ హై కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఉంటే ఆర్ హై ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ ఉంటే మనం వాటిని హైపర్టోనిక్ సొల్యూషన్స్ అని పిలుస్తాం. సో ఇది మళ్ళీ ఒక టర్మినాలజీ అమ్మా. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ద ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ ఎగ్జర్టెడ్ by a solution prepared by dissolving 2 grams protein of molar mass 60 kg mole inverse temperature. So direct formula use cheyandi, CRT amma. So CRT is number of moles by volume into R into T. Number of moles ante malli given mass by molar mass into 1 by V into R into T. So given mass ఎంత ఇచ్చాడు? 2 grams protein అన్నాడు, molar mass ఏమో kg లో అన్నాడు. సో into 10 power 3 into 1 by volume ఎంత ఇచ్చాడు? 200 ml ఇచ్చాడు. సో 200 ml అంటే మళ్ళీ ఇంటూ 1000, ఎందుకంటే లీటర్స్ లో రాస్తున్నాం. ఆర్ వాల్యూ 0.0821 అమ్మా. 83 ఇంటూ టెంపరేచర్ ఎంత ఇచ్చాడు? 27 degrees Celsius అంటే 300 K. సబ్స్టిట్యూట్ యుల్ గెట్ యువర్ ఆన్సర్. అంతే. ఫైన్.
నెక్స్ట్ సో అయితే ఇప్పుడు ఏవైతే ఈక్వేషన్స్ యూజ్ చేస్తున్నామో ఆ ఈక్వేషన్స్ అన్నవి మనకి ప్రతిసారి వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు. ఓకేనా? సో ఎప్పుడైనా సరే కాంపౌండ్స్ అసోసియేట్ అయినా సరే డిసోసియేట్ అయినా సరే తీసుకున్న సబ్స్టెన్సెస్ ఇఫ్ దే ఆర్ గెటింగ్ అసోసియేటెడ్ అంటే డైమర్స్ ఫామ్ చేసేయడం ప్రైమర్స్ ఫామ్ చేసేయడం చేసినా లేదా డిసోసియేట్ అయిపోయినా సరే మనకి ఈ ఫార్ములాస్ ఏవైతే యూజ్ చేస్తున్నామో అవి అప్లికబుల్ అవ్వట్లేదు. So there is a need to change this. So appudu we have introduced a new factor into this terminology which is called as Van 't Hoff factor. Danne manamu Van 't Hoff factor ani pilustam. This is the normal molar mass by abnormal molar mass or observed colligative property by calculated colligative property or total number of particles after dissociation or number of moles before dissociation. అదే అసోసియేషన్ అయితే రెండు అసోసియేషన్, డిసోసియేషన్ అయితే డిసోసియేషన్. సో ఈ వాన్ 't Hoff ఫ్యాక్టర్ ని మనము ఫార్ములాస్ లోకి ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. సో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే మోడిఫై అయిన ఫార్ములాస్ ఏంటి అంటే సో రిలేటివ్ వేపరింగ్ ప్రెషర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు I into mole fraction, elevation in boiling point is equal to I into Kb into m, depression in freezing point is I into Kf into m, అలాగే osmotic pressure is ICRT. సో ప్రతిదానికి మనం ఐతో మల్టిప్లై చేసేసాం. ఈ ఐ వాల్యూ అసోసియేషన్కి ఒకలాగా డిసోసియేషన్కి ఒకలాగా యూజ్ చేస్తాం. సో అసోసియేషన్కి రాశారు అనుకోండి, సపోజ్ ఒక ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ ఏ పార్టికల్స్ అసోసియేట్ అయ్యి ఏఎన్ ఫామ్ చేస్తాం. అప్పుడు రిమెంబర్ మనం ఏంటి అంటే 1 - ఆల్ఫా ప్లస్ ఆల్ఫా బై ఎన్ అసోసియేషన్. ఇనీషియల్ పార్టికల్స్ 1 అనుకోండి, ఫైనల్ ఏమవుతుంది 1 - ఆల్ఫా ప్లస్ ఆల్ఫా బై ఎన్, ఎన్ఎఫ్ బై ఎన్ఐ చేయండి, యుల్ గెట్ యువర్ ఆన్సర్. అదే ఒకవేళ డిసోసియేషన్ జరిగితే దెన్ ఇట్ విల్ బి 1 + n-1 into ఆల్ఫా ఫర్ డిసోసియేషన్. సో మనకు అక్కడ అసోసియేషన్ అడిగాడా లేదా డిసోసియేషన్ అడిగాడా దాన్ని బట్టి మీరు వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని చేసేస్తారు. ఓకేనా? సో ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. సో వాన్ 't Hoff ఫ్యాక్టర్ ఇది 2023లో అడిగాడు. ఏకి 3 అవ్వాలి ఆన్సర్. సో లాస్ట్ ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ చేసేయండి. నెక్స్ట్ కేఎఫ్ వాల్యూ అమ్మా, కేఎఫ్ కి క్రయోస్కోపిక్ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది, బికి 1 ఉండాలి. సో బి ఎలిమినేట్ చేసేయండి. సొల్యూషన్స్ విత్ సేమ్ ఆస్మోటిక్ ప్రెషర్ ఐసోటోనిక్ అని పిలుస్తాం. సో ఆన్సర్ విల్ బి ఆప్షన్ ఏ. ఓకే, అయితే ఇవి యూజ్ చేసాం కదా. సో ఈ క్వశ్చన్ ఒక్కటి సాల్వ్ చేయండి. రేపు సొల్యూషన్స్ మీద మరికొన్ని పీవైక్యూస్ మనం క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. సో టుమారో సెషన్ విల్ బి ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఆన్ సొల్యూషన్స్ చాప్టర్. సో సొల్యూషన్స్ లో ఇంకా బోలెడన్ని క్వశ్చన్స్ మనం సాల్వ్ చేద్దాం. ఓకే, సో టుమారోస్ క్లాస్ విల్ బి ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్, పీవైక్యూస్ సాల్వ్ చేద్దాం సొల్యూషన్స్ మీద. ఈరోజు కొన్ని చేసాం కదా, ఇంకా ఎక్కువ పీవైక్యూస్ రేపు సాల్వ్ చేద్దాం. ఓకేనా? So all right then, fine then, I'll be seeing you all in the next class, that is tomorrow again. Until then, this is Jayashree and thank you. Have a good day.